कि एक बार दो बच्चे से, दो ही भरा सी, एक दी उम्र 8 साल सी, दूजे दी उम्र 12 साल। दोनों एक बार खेडते खेडते गांव तो बाहर चले गए और गांव तो बाहर एक कुआं सी, कुआं यानी खूह सी एक। हुण प्यास दोनों नूं लगी, क्योंकि खेडते खेडते उत्थे पहुंच गए, प्यास लगी तो छोटे भरा ने कहा भैया मैनूं प्यास लगी है। तो बड़े ने कहा 12 साल के भरा ने कहंदा मैं देखदा हुणे पानी कढ दिंदा। हुण जदों वो मुंधा होकर खूह नूं देखण लगा तो उसदा बैलेंस बिगड़ गया और वो खूह च गिर गया। हुण जदों खूह च गिर गया तो आवाज दे रहा बचाओ बचाओ, पर उत्थे क्योंकि दोपहर का वेला सी, सिखर दोपहरा कोई लागे चागे है भी नहीं सी। इधर छोटे भरा ने जदों देखिया कि मेरा बड़ा भरा खतरे च है, 8 साल के बच्चे ने देखिया कि मेरा भरा खतरे च है, इन्हां फटाफट वो डोल जिहड़ा सी ना जिन्ना पानी कढीदा सी वो लटकाया थल्ले और अपने भरा नूं कहा इहनूं फड़ ला। हुण उस 12 साल के बच्चे ने वो डोल पकड़ लिया और डोल दे विच बह गया और रस्सी नूं फड़ के इदां जिहदा हुंदा ना डोल है, डोल च पैर रख के खड़ा हो गया, रस्सी नूं फड़ लिया। तो थल्ले वो कह रहा है अपने भरा नूं खिच खिच। हुण जदों ये कह रहा है कि खिच तो 8 साल के बच्चे च जोश आ रहा, खिच, क्योंकि थल्ले कह रहा हो खिच, क्योंकि उन्हें पता जे ना खिचे तो मर जाना। हुण कहंदे उन्हें खिचना शुरू किया, 8 साल का बच्चा खिच रहा है खिच रहा है खिच रहा, करदियां 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 ऊपर तक खिंच लिया और वो 12 साल का लड़का के बाहर आ गया। बाहर आ गया, हाले बाहर आ रहा सी, यानी खड़ा ही होया सी, जद नूं उत्थों दी एक आदमी लंघिया। उन्हें देखिया की करने बच्चे इत्थे खूह दे लागे है, किते खूह च गिर ना जाण, हाले बाहर आया ही सी, कपड़े भिजे हुए ਉਹਦੇ। वो आदमी भी आ गया, कहता बच्चों की कर रहे हो, क्योंकि हुंदा ही बड़िया नूं कि छोटे छोटे बच्चे, एक 12 साल का, एक 10 साल का, खूह दे लागे की कर रहे हैं, किते विच डिग डुब गए तो मर जाएंगे। इसलिए उन्हें डांटिया की कर रहे हो इत्थे। कोल आया, नाले तेरे कपड़े कितना गिले है, की कीता तू? वो कहंदा मैं खूह च गिर गया सी। वो कहते खूह च गिर गया सी, तैनूं कढिया कि ना? वो कहते हाँ मेरे भरा ने कढिया, 8 साल दे, छोटा जिहा 8 साल की उम्र कितनी होंदी है सोचो। समझ लो कि रूहानी तुसीं देखी है, समझ दो कि इन्ने के साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को खूह चो बाल्टी खिंच के कढ़ लवे, इन्ना भार खिंच लवे, कभी हो ही नहीं सकता। वो आदमी कहता सच दसो की होया, तुसीं कीता की इत्थे? वो कहता जी मैं गिर गया सी पानी दे विच और इन्हां मैनूं बाहर कढिया। हुण उहनूं यकीन ना आवे कि इह किदां हो सकदा कि छोटा जिहा बच्चा, एक छोटे ਜਿਹੇ बच्चे च इन्नी शक्ति हुंदी नहीं, ताकत हुंदी नहीं कि ਉਹ एक पानी का डोर भी खिंच सके। तो तेरा भार तो इन्ना है, तेनों किदां ਉਹਨੇ खिंच लिया? झूठ ना बोल, सच दस। वो कहता मैं सच बोलदा हां। करदियां करदियां ਉਹਦਾ ना ਉੱਥੇ बहस ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, होर 2-4 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ इकट्ठे हो गए, क्योंकि जा रहे थे ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, कोई यकीन ही ना करे। हुण जरा समझना सारे जी, सारे कहने हो ही नहीं सकता कि छोटा बच्चा इनू कढ़ लवे। तो फिर आखिर एक बुजुर्ग ने की किया, कहते इदां करो करो, इदां नहीं तुसीं इन्हां ने सच दसना, जे ये कहता इनू इन्हां कढ़िया है, दोबारा इनू डोल च उठाते हैं, दोबारा उन्होंने छोटे नूं कहते कढ़ दूं, क्योंकि हो ही नहीं सकता कढ़ दे। हुण कहते दोबारा सेफ्टी के नाल गांव वालियां ने उन्होंने दोबारा डोल च खड़ा किया और हौली हौली, क्योंकि हुण तां पूरा गांव सी उत्थे, हुण तां डरन दी गल ही कोई नहीं सी, इसलिए दोबारा उसी 12 साल के बच्चे नूं डोल च पाया और उन्होंने हौली हौली खूह के थल्ले तक ले गए। और हुण रस्सी उहदे हत्थ पई, 8 साल के बच्चे दे हत्थ कि लै हुण करके दिखा, जे वाकई तू कर सकदा करके दिखा, नहीं तो तू कित्थों कर लेना है, क्योंकि 8 साल का बच्चा की कर सकता है, इन्नी ताकत होंदी नहीं उहदे कोल कि 12 साल के बच्चे खिंच लवे खूह चो। कहते हुण 8 साल के बच्चे ने जो दोबारा फड़िया, बड़ा जोर लाया, बड़ा जोर लाया, पूरा पसीनो पसीनी हो गया, पर उस तो 1 फुट भी खिंच नहीं होया, 1 फुट भी वो अपने भरा नूं खिंच नहीं पाया। हुण जरा सोचो, जिहदे अंदर पहला ये शक्ति सी कि उन्हें करके दिखाया सी, वो 25 फुट गहरे खूह चों कढ़ लिया सी अपने भरा नूं, हुण उस तो 1 फुट भी खिंच नहीं होया।
फर्क कित्थे पै गया? बच्चा तो वही है, डोल भी वही है, रस्सी भी वही है, फर्क कित्थे पै गया? पता किसी को फर्क कित्थे पिया? शरीर वही है बच्चे का, वजन भी उन्ना ही है, डोल भी वही है, रस्सी भी वही, कुछ चेंज नहीं होया। जिहड़ा बच्चा पहला सी 12 साल का हुण वही डोल दे विच बैठा है, जिहड़ा बच्चा पहला खिंच रहा सी 8 साल का हुण भी बच्चे के हाथ च रस्सी है, पर जिसने पहला खिंच लिया हुण तू हिल ही नहीं रहा। कारण की हो गया? फर्क कित्थे पै गया? पता किसी को फर्क कित्थे पै गया? फर्क पै गया ओदी सोच अंदर, क्योंकि पहला उन्होंने कोई दस्सण वाला है नहीं सी, तू नहीं कर सकता। हुण अद्धा पिंड उन्होंने कह रहे हो तू कित्थे होना है, तू कित्थे होना, तो कर ही नहीं सकता। अद्धे पिंड दी गल्लां सुन सुन के बच्चे उत्ते ऐसा प्रभाव पै गया कि मैं तो होना ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, और वो तो होया ही नहीं। फिर गांव वाले ने दोबारा डोल खिंचिया, कहते देखिया क्या सी ना, क्या सी ना, ये तो कित्थे होना है। और बच्चों लैके तुर पे। बड़ा सोचता चला गया, पहला कटिया तो है ना सी, हुण क्यों नहीं कट होया इत्थे? हुण बच्चे तो समझ नहीं आई, पर असीं सारे समझदार बैठे, सानू समझ आ गई कि बच्चा हुण क्यों नहीं कर पाया, पहला क्यों कर गया हो, क्योंकि पहला उन्होंने कोई कहने वाला है नहीं सी कि तू नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू नहीं कर सकता, पहला कोई दस्सण वाला है नहीं सी। पर हुण गांव दे 50 लोगों ने ਉਹਦੇ दिमाग की गल पा दी, ये तो कमजोर जिहा निक्का जिहा बच्चा, ये कितना कर सकता है, इन्ना वजन कितना चक सकता है। तो वाकई यही गल ਉਹਦੇ ऐसी दिमाग दे विच बैठ गई कि हुण इन्ने जोर लाने के बावजूद भी तो होया नहीं, क्योंकि किते ना किते ਉਹਦੇ मन ने कबूल कर लिया सी कि मैं नहीं कर सकता। यही गल तुहाडे नाल भी सारिਆਂ नाल हुंदी है। तुहाडे च बहुत शक्ति है, तुसीं बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत ऊपर ऊंचाइयां तक तुसीं पहुंच सकते हो, जीवन च कामयाब हो सकते हो, सक्सैसफुल हो सकते हो, तुहानू हर पासे कामयाबी मिल सकती है। पर वो तां मिल सकती है जे तुसीं अपनी अंदरली शक्ति ते बिलीव करना शुरू करो। बिलीव करते हैं असीं अपने अंदरली शक्ति ते, विश्वास करते हैं अपने अंदरली शक्ति ते, अपने मालिक ते, फिर सानू कामयाबी जरूर मिलती है। पर जदों असीं दुनिया दी गल्लां सुन लैंदे हां कि दुनिया कहंदी ते तो कित्थे होना है, तू नहीं कर सकदा, वो ते च इन्नी शक्ति है नहीं, जदों दुनिया दी गल्लां सुन लैंदे असीं तो फिर की हुंदा है, फिर शक्ति हुंदियां होइयां भी असीं कमजोर हो जांदे हां। जो बच्चे अंदर शक्ति तो सी, जे ना होंदी तो पहले नहीं होना सी, समझदे हो, जे ना होंदी तो पहली बार ही नहीं होना सी। पर जे पहली बार हो गया, दूसरी बार नहीं होया, मतलब किते शक्ति तो सी, पर हुण ओहदे मन ने अंदर उहनूं कहना शुरू करता तेरे तो नहीं होना, क्योंकि लोगों दी गल्लां दा असर ओहदे मन ते हो गया। तुसीं कहंदे हो कि किसी ने दुकान खोलनी होवे, बंदा अपने आंढियां गुआंढियां जे रिश्ते कोले, अजकल दुकानां कित्थों चलदियां हैं, अजकल तो कॉम्पीटिशन ही बड़ा है, अजकल दुकानों की कामयाबी कितने, बस बंदा खोल लेंदा है पर मन की कितने चलदियां है, क्योंकि वही दुनिया दी नेगेटिव गल्लां अंदर बढ़ जांदियां है। जे किसी बच्चे ने डॉक्टर बनना होवे, वो ले डॉक्टर की पढ़ाई पता कितनी औखी है, मेडिकल कितना औखा है, बहुत औखा मेडिकल है, विच कोई कामयाब नहीं होता। हुण बच्चा सोच लेंदा बड़ा औखा, कोशिश करता है पर करदा करदा फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही ਉਹਦੇ दिमाग के उपर जिद्दां कहते ना किसी चीज़ को फीड कर दिता जाता है मोबाइल के अंदर, तो फिर उही गाने जाने हैं। हुण जदों दिमाग अंदर नेगेटिविटी फीड होगी तो बड़ा औखा उन्होंने औखा लगता है, करन दी शक्ति अंदर है, पर हुण सोच ऐसी हो गई कि मेरे तो नहीं होना, बड़ा औखा है। और कामयाब वही होंगे जिहड़े दुनिया दी गल्लां सुनन दी बजाए अपने अंदर बैठे अपने मालिक ते विश्वास करते हैं, अपने अंदर बैठे अपने परमात्मा ते विश्वास करते हैं। तां ही तां असीं कहंदे कि जीवन च मुर्शिद दा होना, गुरु दा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जदों गुरु दे नाल असीं जुड़दे हां ना, तो फिर गुरु सानू वो पॉजिटिविटी दिंदा है कि तैनूं दुनिया दी फिक्र करन दी लोड़ नहीं, लखां दुनिया भी तैनूं जो मर्जी कवे तू चिंता ना कर, असीं तेरे नाल। समझदे हो कि इस करके अंदर की होना चाहिए है विश्वास, यकीन। तां ही असीं तुहानूं भी कहते हैं कि तुसीं कोई मामूली नहीं हो, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कई बार असीं देखिया कि मैं तो मामूली जिहा आदमी है, मेरे पल्ले तो गुण ही कोई है नहीं, बिना गुणा तो रब किसी को भेजदा नहीं है। तू किदां कहता मेरे अंदर गुण ही कोई है नहीं? तुहाडे अंदर बहुत गुण है, और जे असीं मन के ही बैठे रहांगे मेरे अंदर काहदी खूबी, मेरे अंदर काहदे गुण, मेरे अंदर गुण ही कोई है नहीं, मेरे अंदर खूबियां ही कोई है नहीं, तो फिर असीं जदों इन्नी गल कहंदे आ ते असीं अपने रब की बेइज्जती करते हैं।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ, ਪਰ ਚਾਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂ ਛੱਡ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹੱਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਰੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਨਾ, 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਦੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਰੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਣੇ, ਉਹ ਐਂ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾੜੀ ਵਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਗਨਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਇਹ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਹਟਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਹੰਸੂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਰਾਜੋ ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਪਿੰਡ ਘੰਟੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਣਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਪੇ ਹੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ,
यानी वो तो क्या हो गया कि ये जिहड़ी सरकार है ना, ये चोर है चोर। और जिद्दां ही ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਹਿਰਾ खत्म होया, थानेदार आया, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ थाने। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਗਿਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੱਸਣਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣੀ, ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੱਸਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੱਚ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੱਚਣ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾ ਬੱਬਾ ਗੱਲਬਾਂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਨੱਚੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਸਾਡੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਨੱਚ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ? ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰੋਂਦੂਆਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਚੱਲ। ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਈ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਸਤ ਹੈ, ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੈ, ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਰੋਂਦੂ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਘਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੂ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਨੱਚਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤੀ, ਬਥੇਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੱਚਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਨੱਚਣਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨੱਚਣਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਰੋਇਆ ਕਰ, ਪੰਗੇ ਵੀ ਨਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਬਥੇਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਤਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਫਟ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਲ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸ ਉਹ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਕਦੀ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹਦਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਚੱਲੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਲੈਣੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੋਂਦੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਲਾਮ ਦਾ। ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੜਿਆ ਛੇੜ ਦਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਪਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਫੁਫਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਜਾ ਪਰੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਚ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬੜਾ ਹੈਪੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਨਕੀਆਂ ਦਾਦਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਗੋ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੀਆਂ ਦਾਦਕੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਕੱਢੀ ਸਾਰੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਭਰਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉੱਧਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਚ ਆਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਲਓ ਤੇ ਭਰਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਜਾਂ ਨਾਨਕੀ ਦਾਦਕੀਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਭਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ।
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। खुश रहना कि नहीं? हंस के दिखाओ एक बार पूरी तरह खुल के हंसो जरा। तू भी हंस रब दे घर जाना कि इतना खुश रहा करो, उन्हें समझ लिया करो। गल याद रखनी कि जदों तुहाडे चेहरे ते उदासी आवे शीशे मूहरे खड़ जाओ, दूजे दरवाजे जान नहीं दिया। जो हसी आवे पहुंच गया सही टकाने, आ यार रब दा घर, इदा जाके दरवाजा खड़काऊंगा तो जरूर खुलेगा। इदा जाके दरवाजे खड़काऊंगे रब दे घर दे नहीं, नरकां दे दरवाजे। विचार कर लो तुसीं, नरकां दा या परमात्मा केड़ा दरवाजा चाहिए? जल्दी बोल दो, टाइम थोड़ा है। रब दे घर दा दरवाजा तो फिर आ यार, आ देखो कितना आनंद आ रहा। होर खुशी कित्थे है, होर आनंद कित्थे? यही तो आनंद है। इहनूं तां कहंदे विच संगत हर प्रभ बसे जियो, जिथे खुशी है उत्थे परमात्मा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੁਖੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਇਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਰੋਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦਿਲ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦੇ ਕੋ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੱਸਦੇ ਕੋ? ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦਿਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਵੀ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਘੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਜੇ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਮੁਸਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੂਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤਾ, कुरान, बाइबल, गुरबाणी, इसी तरह तालमुद भी है। ਉਹਦੇ अंदर एक चीज लिखी हुई है। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।